स्वागत सारे दर्शकों ਨੂੰ जी आया। मैं परुण कौर मान ते प्रोग्राम गल्लां ते गीत अज हैगा आ इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस यानी कि विश्व पद्धर दे उत्ते खुशी दा दिहाड़ा मनाया जा रहा। सोचो कि सच्ची साडी जिंदगी चो खुशी जिहड़ी आ मुक गई है कि सानू खास तौर ते इस दिन नू चेता करना पै रिहा कि खुशी नाम दी भी कोई चीज़ हुंदी आ ਜਾਂ फिर इसके पिछे कोई होर कारण होएगा। बस मैनू इन्ना पता है कि खुश रहने के लिए किसी कारण का होना जरूरी नहीं हुंदा। होर कई गल्लां ने मेरे दिमाग दे विच जिन्हां दे जवाब मैं चाहुंदी हां ते हो सकता है कि जदों मैं उस सवाल पूछां तुहानूं लगे हाँ ये गल होनी बहुत ज़रूरी सी। बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए इस इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के उत्ते गलबात करने के लिए साडे स्टूडियो दे विच अज पहुंचे ने लवलीन जी जो कि एक टीचर भी ने यानी कि अध्यापक मनोविज्ञानी भी ने मोटिवेशनल स्पीकर भी ने और साइकोलॉजी के अध्यापक के नाल साइंस के अध्यापक भी ने। सो बहुत सारे विषयों के उत्ते ये काम कर रहे हैं ते नाल थोड़ा बहुत बहुत स्वागत भी है प्रोग्राम दे विच। हाँ जी थैंक यू वरुण। सब तो पहले तो दूरदर्शन के दर्शकों नूं ते तुहानूं इस खुशनुमा सवेर दे विच बहुत ही प्यार भरी ते खुशनुमा सत श्री अकाल। बहुत बहुत शुक्रिया थोड़ा भी मतलब थानू तो असीं विश कर दी है ना जी आया भी आख दिता। ये ना एक अपनी आदत हुंदी आ कि जदों कोई आपां नूं मिलदा उसनूं खुशी दे नाल बुलाउणा है ना खुशी दे नाल उसनूं मिलना। तो ये खुशी का दिहाड़ा मनाया जाण लग्या। जिन्ने भी दिहाड़े मनाए जांदे आ कोई कारण रिहा हुंदा जिहड़ा उह दिन मनाउणा शुरू कीता जांदा। बिल्कुल ये खुशी नूं मनाउण दा की कारण हो गया? खुशी नूं मनाउण दा कारण जिद्दां कि तुसीं पहले ही दस्सिया है कि साडी जिहड़ी जिंदगी है खुशी दी सानू अंदर कमी है। सो उस कमी नू मिटाउण दे लई या सानू खुश रहना चाहिदा है। इस गल नू याद दिलाउण दे लई सानू जिहड़ा दिहाड़ा है उसनू मनाउण दे लई साडी जिहड़ी सोच है उस पासे नू गई है। जे इस दे इतिहास की गल करां तां वरुण UN जिहड़ा साडा यूनाइटेड नेशनस है उहदी एक जनरल असैंबली दे विच 2012 दे विच ये जिहड़ा मुद्दा है इस ते गल जिहड़ी हुई है और 2013 तो 20 मार्च नूं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस भाव विश्व पद्धर ते असी जिहड़ी आम जनता है उसनूं जागरूक करना है कि सानू खुशी खेड़ियां दी जरूरत है, सानू खुशहाल समाज की जरूरत है और वो जिहड़ा खुशहाल समाज है मैं समाज का हिस्सा हाँ। सो मेरी खुशी की जरूरत है, मेरे आस पास खुश रहने की जरूरत है। इस करके जिहड़ा दिहाड़ा है वो मास जिहड़ा साडा पब्लिक है उसनू इस बारे जागरूक करन दे लई दिहाड़ा जिहड़ा है उसनू मनाया जान लग्या है जी। और भूटान एक अजिहा देश है जो कि जे असी दूजे देशों की गल करिए चाहे साडा देश है या कोई होर देश है उत्थे हमेशा जिहड़ा काम है ना वरुण वो एक GNP ते हुंदा है ग्रॉस नैशनल प्रोडक्ट। भाव साडी जिहड़ी प्रोडक्शन है वो ग्रॉस तौर ते किन्नी है उहनूं हर कोई वधाउण दी कोशिश करदा है। पर भूटान एक अजिहा देश है जिसने इस मुद्दे नूं UN असैंबली दे विच रखिया है और इस ते काम किया है। 1990 तो भूटान GNP ते बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो काम कर रहा GNH ते। हुण तुसीं कहोगे भी GNH की है, इट इज ग्रोस नैशनल हैप्पीनेस। सो जेड़े मेरा जिहड़ा समाज है मेरे जिहड़े लोग ने मेरे देश ते जे वो हैप्पी हो गए तो प्रोडक्शन अपने आप की हो जाएगी इनक्रीज होएगी। एक छोटा जिहा इतिहास जिहड़ा है इस दे पिछे है और 20 मार्च नूं अज दा दिहाड़ा जी खुशनुमा दिहाड़ा, खुशी का दिन, खुश रहन का दिन, खुशियां वंडन का दिन इस वजह जड़ा है विश्व पद्धर ते मनाया जाता है। मैं पढ़िया सीगा ना किते कि जिहड़ा भूटान आ ओह दुनिया का सब तो खुशहाल देश आ। सो जिहड़ियां खुशियां साडी जिंदगी दे विच आउंदियां कदे किसी नूं लगदा कि कोई कारण हो सकदा कदे कोई है ना। सो आपां कदे नाम बहुत सारे देशों दे विच ले लैंदे आ पर एक नाम होर मैं जोड़ना चाहूँगी इस खुशी के दिहाड़े दे उत्ते इहदे इतिहास दे विच फिनलैंड भी माड़ा मोटा जुड़दा आ। हाँ माड़ा मोटा नहीं जिहड़ा भूटान है उसने इस खुशी दे पौधे नूं लगाया उसदे बीज नूं लगाया है उसका आगाज किया है जी। पर 2018 या समय दे उत्ते जिहड़ा UN है वो एक रिपोर्ट तैयार करता है वो जिहड़ी रिपोर्ट है हैप्पीनेस रिपोर्ट है उस दे विच कंट्रियां नूं रैंक दिता जाता है कि भाव केड़ा देश जिहड़ा है वो केड़े नंबर ते आंदा है। तो फिनलैंड एक अजिहा देश है जिसने 2 वारी जिहड़ा है यह जिहड़ा तगमा है ये ताज जिहड़ा है उसनूं जित्तिया है। सो जे असी हालात देखिए तो फिनलैंड दे जे असी क्लाइमेट भाव जलवायु या उत्थों का जिहड़ा मौसम है वो इन्ना अनुकूल
ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੌਸਮ ਹੀ ਜੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਾਹਰ ਜੇ ਧੁੰਦ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਜੇ ਕੜਕਦੀ ਧੁੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਲਵਾਯੂ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਉਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਇੱਕ ਰਿਹਾ, ਤੇ। ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਭਾਵ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਸ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਣਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੀਮ ਕੀ ਹੈ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਿਹਾੜੇ ਦਾ? ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਥੀਮ ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਥੀਮ ਹੈ ਬੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ, ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਵਾਹ। ਐਂਡ ਬੀ ਕਾਈਂਡ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਬੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਤਰਕ ਰਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦੀ, ਬੀ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ, ਜੀ। ਭਾਵ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੋ, ਗ੍ਰੈਟੀਟਿਊਡ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖੋ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਰਹੋ। ਥਰਡ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਬੀ ਕਾਈਂਡ, ਜੀ। ਭਾਵ ਦਿਆਲੂ ਬ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੀਮ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਡੀ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਰੂਨ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਤੇ ਜੀ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਜੀ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ, ਸਬਰ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਜੀ। ਪਿਆਰ, ਕਦਰ ਔਰ ਇਤਮਾਨਾਨ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਚਲਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਰਨ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੀ। ਵਨ ਇਜ਼ ਹੈਪੀਨੈਸ ਜੀ। ਤੇ ਅਦਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਜ਼ਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲੇਜ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਪੀਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਾਲੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਗੌਨ ਹੈ, ਚਲੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਨਵਾਂ ਵਰਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਭੱਜਣਾ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦੇ ਲਈ ਐਕਚੁਅਲ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਬਰ ਤੇ ਸੰਤੋਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਅੱਜ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵਕਤ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਨਮਾਲਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੱਸਾ। ਸੋ ਸੱਸਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਬਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਜਨਾਤਮਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਕਾਰਾਤਮਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾਣੇ ਉੱਥੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਬਿਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਆ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ
ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਨੀਡਸ ਨੇ ਵਰੁਣ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮਕਾਨ। ਮਕਾਨ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤੇ ਸੱਬੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਨ ਢੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਸ ਫਕੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 10 ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇय ਪਦਾਰਥ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ 2 4 5 ਮਰਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਕੱਪੜੇ ਲੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਭੱਜਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲ ਹੈ ਨਾ ਠਹਿਰਾ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬਟ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਮੋਮੈਂਟਰੀ ਪਲੇਅਰਸ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਫੇਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹਾਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਡਾਕਟਰੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜੇ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਹਤ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਖਿੱਚ ਕੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰਾਡਿਕਟਰੀ ਪੈਰਾਡੌਕਸਿਕਲੀ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਦ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਫਾਰਮਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਡੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਭਾਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸੋ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਟ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੇਰੀ ਪਾਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੋ ਜੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ 4 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨੁਕਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਦੁਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੋ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਸੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਨਸਾਈਡ ਆਊਟ ਸਾਡੇ ਫੇਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਝਲਕ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਤਣਾਅ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਪਾਉਂਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਦੀ ਤੇ ਥੀਮ ਹੈ ਨਾ ਬੀ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਸਤਰਕ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਸੋ ਮਾਈਂਡ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਥਾਟਸ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਔਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਸੋਚਿਆ ਅਰੇ ਵਾਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਪਰਵਤਦਿਗਾਰ ਦਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਟੂਟੀ ਖੋਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਲ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਹਨਾ, ਪੀਣ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਸੈਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੱਤੀ, ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕੀਤਾ। ਬੇਸਹਾਰਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਣ ਲਈ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੋਸ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਸੋ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਨੇ ਬਾਨੇ ਬੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਜੇ ਡਾਟਰ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਧੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ 15 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਉਸ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਮਿਨਿਟੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਵਿੱਖ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ, ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵਾਰ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਵਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਗੀਤ। ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਨੀ ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ, ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ, ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਕੱਟ ਕੇ ਵੇ ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ, ਅੱਛਾ ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਖੜ ਜਾਨੇ ਰਾਹ ਘੇਰ ਕੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਹੱਸਦੀ ਦੇ ਫੁੱਲ ਗਿਰਦੇ ਨੀ ਉਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲਵਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋ, ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਹੋ ਔਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਹੋ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੋ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ
ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੱਲਬਾਤ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੈਨਸਲ ਹੀ ਮੰਗਦਾ, ਛੱਡ ਪਰਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਨਵੀਂ ਰਬੜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਪਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ, ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਜਮੈਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਰੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਾ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੱਚੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸਵੇਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੌਫਟਵੇਅਰ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰॉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਚੀ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ 1 ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪੈਨਸਿਲ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੰਮੀ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੈ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੈਨਸਿਲ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਚਿੜੀ ਲੈ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਉਸ ਕਲੈਪਿੰਗ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੂਜਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੌਖਾ ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭੁੱਲਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੀਏ ਔਰ ਬੱਚੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਈਕ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਰੇ ਖੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ, ਹਨਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇਗਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਹਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਾਰ ਕੱਢ ਦੂਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਉੱਡ ਜਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਆ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਆ, ਮੱਛਰ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਮੱਖੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਖੇਜ ਆਏਗੀ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਖਿਜਾਉਂਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ? ਇਹ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਇਸੇ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸੀ ਹੋਈ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਸ ਲਾਈਟ ਨੇ, ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਪੀਲੀ ਜਾਂ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਉਨਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵੱਲ ਜੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹਰੀ ਬੱਤੀ ਵੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋਚੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਲਈਏ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸਿਖਾਈ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਉਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਨੀ ਦੇਰ ਬਹੁਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਧਰ એનર્ਜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਰਨਿੰਗਸ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬੱਤੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਮਿੰਟ ਵੀ ਲੈ ਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸਹਿਜਤਾ ਹੋਣੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ।
ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ meditation। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ 100 ਦੀ 100% ਜਿਹੜੀ ਹਾਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੀ ਟਾਈਮ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਸਮਾਂ। ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਜੌਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਲੀਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਜੌਬ ਅਗਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੰਟਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਟਾਕ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ता उम्र बीत गई, ना खुद से मुलाकात हुई और ना ही कभी खुद से बात हुई। ठीक है, सो जे वो मेरी खुद नाल मुलाकात हुंदी है, मेरी खुद दे नाल गलबात हुंदी है, तो जेडे मेरे फ्लॉज ने, है ना, जिद्दां मैनू खिज आ रही है, मैनू स्ट्रैस हो रही है, मेरे च कोई नकारात्मक जड़ा है विचार आ रहा है, तो वो नेगेटिविटी जड़ी है ना, उहदा साइन तुसी देखो, छोटे हुंदे की साइन हुंदा सी, घटाओ दा, इदां ना, ठीक है, वो शूट करदी है। सो उसदे उत्ते डंडा लगाउण दे लई मैनू जड़ा है वो मी टाइम बहुत जरूरी है। सो जे उसते डंडा लग जाएगा, सो नेगेटिव की हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, सो वो जिहड़ियां चीज़ां है वो मैनू कोई सिखा के नहीं जाएगा, मैनू खुद की हुन करनियां ने, लर्न करनियां ने। सो जे मैं हौली हौली, जिस तरह तुसी कहा है कि असी एक्सरसाइज करिए, असी मैडिटेशन करिए, उस असी परम पिता परमात्मा दे नाल जुड़िए, तो ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੀ, ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਘੜਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਮਿਆਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਮਿਆਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ, ਘੜਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਕਿਸ ਤੋਂ ਹਾਂ? ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ, ਕੁਦਰਤ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਮਿਆਰ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਘੜੀ ਦੋ ਪਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਧਰਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪੇੜ ਪੌਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਿਰਜੇ ਹੋਏ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, है ना, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਖਿਜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਜਾਂ ਖਿਜੀ ਪਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਕੂਨ ਸ਼ਾਂਤੀ 'ਚ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਪਹਿਲੇ वर्ड है स्वार्थी होना जी, जो कि अपने आप च एक नकारात्मक वर्ड है कि सानू स्वार्थी नहीं होना चाहिए, पर इनू मैं चीज नू वरतन दी गल है, चंगे तरीके दे नाल वरतन दी गल है, ठीक है। सो सानू सकारात्मक तौर ते स्वार्थी होना पेगा, क्योंकि देखो अगर तुसी मेरे सपोज हस्बैंड हो जी, है ना, मैं ते खुश हाँ, पर तुहानू खुशी नहीं वंडी है, तुसी खुश नहीं हो जी, है ना। सो मैनू की स्वार्थी होना पेगा कि मेरी खुशी तुहाडी खुशी विच है, तुसी अगर खुश होंगे, मैं खुश होंगी, तो मेरे जड़े बच्चे ने, मेरा जड़ा परिवार है, मेरा जड़ा समाज है, वो की होएगा? खुश होएगा। सो सब तो पहले ते अपना अपने तौर ते, अपने मन दे तौर ते, अपने विचारां दे तौर ते, अपने शरीर दे तौर ते, क्योंकि असी बॉडी माइंड ते सोल है ना, अपनी आत्मा दे तौर ते संतुष्ट होना, खुश होना वो जरूरी है। फिर जो मेरी पॉकेट दे विचों चीज़ां आ गईयां, मेरी जेब दे विचों चीज़ां ने, सो तुसी मेरे को अगर 500 रुपए मांग रहे हो, 500 होणगे तो मैं तुहानू 500 दे सकदी, दे पाओगे, है ना, पर 500 चों भी 500 कोई नहीं देंदा, बिल्कुल, किसी कोल 5000 होणगे तो वो 500 देगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है ना। सो ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪੋਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੰਡਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ, खुशियां वंडिए, खुशी का दिन
ਮਨਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਨਾ ਗਮੀ ਬਿਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਦੁੱਖ ਭੈੜੀ ਦੁਨੀਆ ਬਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ, ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਨਾਮਕ ਅੱਖਰ ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲਣਾ? ਸਮਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਾਜ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਾਰਮਸ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਂਗੀ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਦਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭਸੇ ਬੜਾ ਰੋਗ क्या कहेंगे लोग। ठीक है, क्लियर है। सो ये रोग ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਿਰਜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल, अगर हम ये सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे तो लोग बेचारे क्या कहेंगे, है ना? तो लोग क्या सोचेंगे, तो लोग क्या सोचेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸੁਣੀ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਗੈਪ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਖਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਖੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਐਸ਼ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਕੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨਸ, ਇਕੱਲਿਆਂ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਮਰਾ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੈਪਰੇਟ ਆ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਤਣਾਅ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਤਣਾਅ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੁਰਬਾਨੀ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ। ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕਈ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਂਝਾ ਗੁਸਲਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਵਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ, ਭੂਆ ਮਾਸੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈ, ਸੋ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਲੇਟ ਉੱਠੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਿਹਤ ਵਜੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਫੁਲਕੇ ਅਗਰ ਲਾਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲਾਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਫੁਲਕੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਬੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਵਰਗੀ ਸੱਸ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣਾ ਵਰਗੀ ਨਨਦ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤਣਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਘਟ ਜਾਏਗਾ। ਤਣਾਅ ਘਟੇਗਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਧੇਗੀ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੰਢਾ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਦ 5 ਮਹੀਨੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਰਚ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਦੁਖੀ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੈਰਲਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿੱਕੀ ਕਰਕੇ ਚਲਾਉਣੀ। ਦੁੱਖ ਆਉਣਗੇ, ਮੰਨਣਾ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ? ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ
ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਵਾਈ ਟੂ ਮੀ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲ ਲਈਏ ਵਾਈ ਫॉर ਮੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕਰਤਾ ਧਰਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਤਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਤੇ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਸਬਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਬਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤੋਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚੜੇਗਾ ਸੋ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਵਕਤ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਆ ਜਾਏ ਪਰ ਚੰਗਾ ਵਕਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਟੁੰਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਸਾਈਡ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਆ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਉਣਾ ਗਿੱਝ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੰਡਾਉਣਾ ਗਿੱਝ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਨਾ ਸੋ ਸਾਡੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਅਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣ ਆਇਆ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਕੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਜੈਲਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਟਪਾਥ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੈਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਪਰ ਦੇਖੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸਰਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਾਂਗੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾਂਗੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਟਿਪਸ ਇਸ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਡੇ ਦੇ ਵਰਲਡ ਹੈਪੀਨੈਸ ਤੇ ਇੱਕ ਟਿਪ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾਓ ਠੀਕ ਹੈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਰਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਧਰਤ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਮਿੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੰਡਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅੰਜਾਮ ਸਾਨੂੰ
ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਵਧੀਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਵਧੀਆ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ। ਲਵਲੀਨ ਚੋਪੜਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਔਰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਆਦਾਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਗੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।